हरे कृष्ण प्रभु जी। Krishna, give me 1 minute. अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शुभदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनासहितं कृष्णचैतन्यदेव राधा कृष्ण पदान् सगणा ललिता शिवशकान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वर शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे श्रीगुरुनाथं परमानन्दं श्री चैतन्येश्वर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Who's there in the call? Let me see. हरे कृष्ण प्रभु जी। Nath. हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्कारम प्रभु जी। नमस्कारम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा. I can see Venkat Prabhu. Hare Krishna. Venkat Dola Prabhu. Hare हरे Krishna. कृष्ण प्रभु जी। Archana Mataji. Hare Krishna. I can see Balakrishna Prabhuji. Lavana. Hare Krishna. Bhavana. Bhavana प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Shiva Prabhu. Yarlekata Dandot Pranam. Hare Krishna. And I can see Lakshmi Sundari Mataji. Lakshmi Vijay Mataji. Krishna Ramya. Prabhuji. Dandvat pranam. Dandot Pranam. And Hare Krishna Mataji. Dandvat pranam. Hare Krishna. And धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna. And I can see Sai Prabhu, Prabhakar Reddy Prabhu, Sri Mataji Koli, हरे कृष्ण Hari Prabhu Pallai, Anil Prabhu Dannadi, and Hare Krishna. Okay. Thank you very much. So, Krishna ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే మన 7th చాప్టర్ ప్రతి వర్ష చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి యాక్చువల్గా మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సుయతే సచరాచరం ఏతు నానేన కౌంతే జగత్ విపరివర్తతే అంటున్నాడు. సో అయినా ఒక లెట్ మీ షేర్ భగవద్గీత స్క్రీన్. మీకేం కనిపిస్తున్నది ఇప్పుడు స్క్రీన్ లో? భగవద్గీత కనిపిస్తున్నదా? కనిపిస్తుంది. భగవద్గీత కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. మనం ఎన్ని ఈ వర్స్ వరకు వచ్చాం? మొట్ట 12వ వర్స్. మొట్టమొదటిసారి కృష్ణుడు మాయ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అండి. యూనో సో ఇందులో చాలా రోజుల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి మాయ ఏంటో తెలుసు, కానీ కొత్త వాళ్ళకి మాయ ఏంటో తెలియదు యాక్చువల్గా, రైట్? కొత్త వాళ్ళకి మాయ ఏంటో తెలియదు అనమాట. సో రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ అందరూ. ఏ చైవా సద్వికా భావా రాజసస్తామసశ్చయే ఓకే, మీ అందరికి కనిపిస్తున్నది స్క్రీన్ భగవద్గీత వర్సెస్? మత్త ఏవేది తాన్ విద్ధి నత్వహం తేషు తే మయి. ఒక్కళ్ళు ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి.
Know that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. I am, in one sense, everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. Who read this? Prabhuji, Dandavat Pranam, sir. Archana Prabhuji. Archana. Very good. తాత్పర్యం ఒకళ్ళు చదవండి. All material activities in the world are being conducted under the three modes of material nature. Although these material modes of nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them. For instance, under the state laws, one may be punished, but the king, the lawmaker, is not subjected to that law. Similarly, all the three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, are emanations from the Supreme Lord Krishna, but Krishna is not subjected to material nature. Therefore, he is Nirguna, which means that these gunas or modes, although issuing from him, do not affect him. That is one of the special characters of Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead. Yes, they surrender unto. Thank you, bro. So, Traibir Gunamayir Bhavayir. Traibir Guna. Traibir Gunamayir Gunamayer Yebi Sarvamidam Jagat. Yebi Sarvam Idam Jagat Mohitam Nabi Janati. Mohitam Mohitam Nabi Nabijanati Mamebhya Paramabhyayam. Mamevya Paramam Avyayam. ఒకళ్ళు చదవండి. Can somebody read translation? Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ మాయ ప్రభావం వల్ల ప్రజలు ఎవరికి నేను తెలీదు, ఎందుకంటే ఈ మాయకి బయట ఉన్నాను కాబట్టి నేను అంటున్నాడు కృష్ణుడు. యూనో యాక్చువల్లీ ఓకే, ఈ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్. దైవీయేషం గుణమయి Daiviyesham Gunamayi Gunamayi మాయా దురత్యయ Mama Maya Maya Durataya మాం ఏవయే ప్రపద్యంతే Mamevaya Prapadyante మాయామేతాం తరంతితే. Maya Mayam Tarantite. So can somebody read the another person translation? This divine energy of mind, consisting of three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. సో ఈ మూడు గుణాలతో నిండిన మాయ, మూడు గుణాలతో కూడిన మాయ దాన్ని దాటడం చాలా డిఫికల్ట్, అంటే కష్టం. ఈ మాయని దాటడం ఎవరికైనా దుస్సాధ్యం, అసాధ్యం. కానీ ఎవరైతే నాకు శరణ పొందుతారో వారు మాయని సులభంగా దాటగలరు. అర్థమవుతుందని చెప్పేది. నేను ట్రాన్స్లేషన్ ఇంగ్లీష్ తెలుగులో చెప్పాను అంతే. ఈ మాయ, ఈ త్రిగుణాత్మకమైన సత్వతమ రజోగుణాలతో కూడిన మాయని తాలూకా ప్రభావం నుంచి బయటికి రావడం ఎవరికైనా కష్టమే. కానీ ఎవరైతే నాకు శరణ్ పొందుతారో వారు అతి సులభంగా దీన్ని ఈ మాయ తాలూకా ప్రభావం నుంచి బయటపడగలరు అంటాడు కృష్ణుడు. సో ఒక్కసారి ఎవరైనా ఒక్కొక్క పేరా చదవండి, 1 పారాగ్రాఫ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పారాగ్రాఫ్. 1 person each paragraph. The Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all these energies are divine. Although the living entities are part of his energies and are therefore divine, due to contact with material energy, their original superior power is covered. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. సో భగవంతుడికి, కృష్ణుడికి అనేకమైన శక్తులు ఉన్నాయి. అవన్నీ దైవికం, పరమార్థికం.
మనం కూడా జీవులు, మనం కూడా పారమార్థికమే. కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం అందరం కూడా మాయ ప్రభావంలో కప్పబడి ఉన్నాం. యూనో మాయ వల్ల కప్పబడిపోయి ఉన్నాం. అందుకని నేను అమెరికన్, నేను ఇండియన్, నేను ఇంజనీర్, నేను డాక్టరు, నేను ఆడవాళ్ళు, నేను స్త్రీని, నేను పురుషుణ్ణి, యూనో అని చెప్పి మనం ఆ భ్రమలో ఉన్నాం, భ్రాంతిలో ఉన్నాం. యూనో చదవండమ్మా. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. As previously stated, both the material and spiritual natures, being emanations from the Supreme Personality of Godhead, are eternal. మహామాయ అంటే దుర్గాదేవి. మహామాయ అంటే మనందరినీ భ్రాంతిలో పెట్టే మాయ, మనందరినీ ప్రలోభంలో పెట్టే మాయ. ఈ మాయ తాలూకా ప్రభావం వల్ల నేను, నా భార్య, నా పిల్లలు, నా భర్త, నా పిల్లలు, ఏం భార్య, ఏం భర్త, ఏం పిల్లలు, కోటాను కోట్ల జన్మలుగా మనం ఈ శరీరాలు తీసుకుంటూనే ఉన్నాం. యూనో మన శరీరం కాదు, ఆత్మ సంగతి మర్చిపోయాం. అసలు మనం ఏమనుకుంటున్నాం, శరీరం అనుకుంటున్నాం. యూనో ఈ డబ్బులు బాగా కూడబెడితే, ఈ డబ్బులు బ్యాంకులో వేసుకుంటే బాగా నా జీవితం బాగుంటుంది అనుకుంటాం. ఈ డబ్బులన్నీ బ్యాంకులో ఉంటే మనం చనిపోతాం. ఆ డబ్బులు వేరే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. యూనో సో జీవితం అంతా ఇప్పుడు ఏదో కష్టపడుతున్నాం, రేపు బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం. ఎప్పుడు రేపు బాగుంటుంది, 60 ఏళ్ళు వచ్చినా రేపు బాగుంటుంది, కానీ ఇప్పుడు కష్టమే. హౌ మెనీ ఆఫ్ అగ్రీ? అదే మాయ. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు చూసుకోండి, నా 5 ఏళ్ళ తర్వాత నా జీవితం బాగుంటుంది, రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత జీవితం బాగుంటుంది, ఏ రిటైర్ అయితే జీవితం బాగుంటుంది. 50 ఏళ్ళ నుంచి హెల్త్ ఇష్యూస్ మొదలైపోతాయి. చాలా కరెక్ట్ ప్రభుజీ. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎప్పుడు ఆనందంగా లేదు, ఏదో పావల ఆనందం ఉంది అంతే. పావల ఆనందం 10 రూపాయలు, పావల ఆనందం 10 రూపాయలు కష్టం. 10 ఏళ్ళ తర్వాత బాగుంటది. అమెరికా వెళ్ళిపోతే బాగుంటది. ఏం అమెరికా వెళ్ళిపోతే బాగుంటది? అమెరికాలోని కష్టం అమెరికాలో ఉన్నాయి. ఇదంతా దీనివల్ల మన శరీరం కాదు, మన ఆత్మని మర్చిపోయాం మనం. అది ఎవరి ప్రభావం? అది మహామాయ, అంటే దుర్గాదేవి ప్రభావం. అదనమాట. చదవండమ్మా. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature matter, their illusion is also eternal. Continue. The conditional soul is therefore called Nitya Baddha, or eternally conditional. No one can trace out the history of his becoming conditional at the certain date in material history. Consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult. Even though that material nature is an inferior energy, because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. Inferior material nature is defined herein as divine nature due to its divine connection and movement by the divine will. Being conducted by divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. మనం ఎప్పుడు ఈ మాయ ప్రభావంలోకి పడ్డామో మనకు తెలియదు. కోటాను కోట్ల జన్మల క్రితం నుంచి మనం ఏం చేసాం, ఒక రోజు కృష్ణుడితో ఉన్నాం. మన అందరం కృష్ణలోకంలో ఉన్నాం. కృష్ణలోకం ఎక్కడ ఉంది? వైకుంఠ లోకాల్లో ఒక లోకం, అత్యున్నత లోకం కృష్ణలోకం. ఆ కృష్ణలోకంలో మనందరం ఆనందంగా, హాయిగా, కష్టం అన్న మాటే తెలియకుండా యూనో కృష్ణుడితో ఆడుతూ పాడుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాం. ఒకరోజు ఏమైంది, మనందరికీ కృష్ణుడిని వేరుగా మర్చిపోయి మనకి అనుభవించాలి. ఈ శ్లోకం వస్తుంది, ఇందులోనే వస్తుంది. సో కృష్ణుడు మర్చిపోయి మనకి అనుభవించాలని చెప్పి కోరిక ఒకటి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే కోరిక వచ్చిందో వెంటనే మనకి కృష్ణుడు ఏమన్నాడు, మీరు నన్ను మర్చిపోయి మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు. నన్ను పక్కన పెట్టేసి మీరు ఇండిపెండెంట్ గా మీరు నన్ను మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు.
అందుకని మనం ఏం చేసాం, మన కృష్ణుని మర్చిపోయి మనం ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నాం. అది సాధ్యమే కాదని తెలిసి కృష్ణుని మనకు అసూయ వచ్చింది. ఇచ్చే ఆ దేశ సముత్తేన ద్వంద్వ మోహేన భారత సర్వమోహాన్ని సర్వమోహాన్ని సమూహం సర్గే అంత సర్వభూతాన్ని సమూహం సర్గే అంత పరంతప. సో అందుకని ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు చూసుకోండి, మన ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటే మనందరికీ ద్వేషం, అసూయ, మనందరికీ ఎన్వి ఉంది, మనందరికీ ఈర్ష్య, దేశం ఉన్నాయన్నా లేవా? సో అందుకని అప్పుడు ఏం చేశాడు కృష్ణుడు, సరే నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలా అని చెప్పి మనకు బాడీ ఇచ్చాడు. 206 ఎముకలు, బ్లడ్ ఫ్లష్. పొద్దున్న తింటే మళ్ళీ వాళ్ళు టాయిలెట్కి వెళ్ళకపోతే ప్రాబ్లము, ఎవాక్యుయేషన్ రాకపోతే ప్రాబ్లము, ఆకలి వేస్తే ప్రాబ్లం, ఆకలి వేయకపోతే ప్రాబ్లం, యూనో చలిగా ఉంటే ప్రాబ్లం, చలిగా లేకపోతే ప్రాబ్లం, యూనో ఒకరితో మాట అంటే ఊ అంటే కోపం, ఆ అంటే కోపం, యూనో సో ఎవరికి పడదు, యూనో సో ఏంటి ఆనందం చేద్దాం, ఎంత ఆనందంగా ఎంత ఎంజాయ్ చేయడం ట్రై చేసినా మనకి పావలా ఆనందం 100 రూపాయలు కష్టం. యూనో బ్యాంకులో డబ్బులు ఉంటాయి, నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అమెరికాలో, యూనో సింగపూర్లో కూడా పనిచేస్తున్నాను. ఎప్పుడైనా కష్టం వస్తే పాస్బుక్ తీసుకుంటూ ఉన్నామండి, 4,000, 8,000, 12,000, 16,000. అరే డబ్బులు పాస్బుక్ బ్యాంకులో ఉన్నాయి. నాకైతే ఈజ్ దిస్ మిజరీ, సఫరింగ్ ఈజ్ సఫరింగ్. ఇప్పుడు మీ పిల్లడు మీకు వినట్లేదు, లేదు మీ భర్త, లేదు మీ భార్య వినట్లేదు, లేదా చలి విపరీతంగా ఉంది, బ్యాంకులో డబ్బులు మనకు వస్తాయా? యూనో లేదు అదేంటి మెంటల్ మైండ్ ఈస్ గివింగ్ ట్రబుల్, లేదా ఎవరో వ్యక్తి మీకు ట్రబుల్ ఇస్తున్నారు, సో బ్యాంకులో డబ్బులు మనకు వస్తాయా? అందుకని ఇలాగా యూనో ఏదో చాక్లెట్ తిని ఎంజాయ్ చేస్తాం, అది ఎంతసేపు అంటే 40 సెకండ్లు అంతే. ఏదో మంచి భోజనం తిని ఎంజాయ్ చేస్తాం, అది ఎంతసేపు అంటే 20 నిమిషాలు అంతే. కానీ మిగిలిన సంగతి ఏంటి, 23 గంటలు, 24 గంటలు, 23.5 గంటలు. యూనో ఇంద్రియ భోగం అంటే తినడం, ఈటింగ్, మేటింగ్ అంటే సెక్స్ లైఫ్, డిఫెండింగ్, వేరే వాళ్ళని నుంచి రక్షించుకోవడానికి బ్యాంకులో డబ్బులు వేసుకుని డిఫెండింగ్, ఈ కుక్క నక్క పిల్లి పంది అన్ని చేస్తాయి. యూనో సో మనం అదే ఆనందం అనుకుంటాం, కానీ చెప్పాను కదా ఎంత హ్యాపీనెస్, ఎంత దుఃఖం. సో ఎందుకు జరుగుతుంది ఇదంతా అంటే మాయా. ఆనెస్ట్గా చెప్పండి, డూ యు అగ్రీ ఆర్ నాట్? లెట్ us be honest. అవును ప్రభుజీ. ఇప్పుడు డాలర్ అంటే 70 రూపాయలు, మనం ఇండియన్స్ కంటే 70 టైమ్స్ హ్యాపీగా ఉన్నావా? లేదు. అమెరికా కొన్ని కష్టాలు, అమెరికా కొన్ని ముసలితనం ఎవరికైనా ట్రబుల్ ఇస్తుంది, అంతేగాని మీరు ఏదో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా అంటే మీకు ఇవ్వదని కాదు, లేదా చాలా గుడ్ కర్మ ఉంటే లేదులేండి, కొంచెం మీకు అనుకున్న కనీసం కొన్ని రోజులైనా మీకు అనుకున్న నడుస్తుంది, మీకు ఏమైనా గుడ్ కర్మ ఉంటే కొద్ది రోజులు అదేనా సరే. అందుకని ఈ మాయలోంచి బయటికి రావాలి. ఈ త్రిగుణాత్మకమైన మాయ, సత్వతమో రజగుణాలతో కూడిన మాయ. గుణం అంటే రోప్, తాడు. సత్వగుణం అంటే ఈ 3 తాళ్ళతో కట్టిన మాయ. ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది చెప్పండి? ఒక్క నిమిషం. ప్రెజెంటేషన్ కనిపించట్లేదు, స్లైడ్ కనిపించట్లేదు, స్లైడ్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. నాకు స్లైడ్ కూడా కనిపించట్లేదు, ఓన్లీ గీత కనిపిస్తుంది ప్రభు. అవునా? ఇదేంటిది? ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది చెప్పండి? ఇప్పుడు కూడా గీతానే కనిపిస్తుంది. గీతానే కనిపిస్తుంది. బాగా ఓకే, లెట్ మీ సీ. ప్రభుజీ మేబీ ఆ స్క్రీన్ వెనుక స్ట్రక్ అయిపోయినట్టుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. అందుకని ఈ సత్వతమ రజగుణాలతో కూడిన మాయ, దానికి ఎవరు మమ్మ మాయ అంటున్నాడు కృష్ణుడు, నా మాయ అంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా? ఎవరు మాయది? ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు ఏం కనిపిస్తున్నది? భగవద్గీత శ్లోకం కనిపిస్తున్నదా? ఓకే, పర్పట్. ఇది బాగా. ఓకే, కెన్ సంబడి రీడ్ ద 3rd paragraph? Kiriti bro.
లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. Yes, Prabhuji. The words Mameva are also significant. Mam means unto Krishna, Vishnu only, and not Brahma or Shiva. All the Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu. It is not possible for such incarnations of Rajoguna, passion, and Tamoguna, ignorance, to release the conditioned soul from the clutches of Maya. In other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Only Vishnu is the master of Maya. Therefore, he alone can give release to the conditioned soul. The Vedas, Shvetasvatara Upanishad 3.8 confirm this in the phrase Tameva Viditva, or freedom is possible only by understanding Krishna. Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, Mukti Pradata Sarvesham Vishnureva na samsaya. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone as they surrender unto me. సో కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు భగవద్గీతలో, మమ మాయ అంటున్నాడు, నా మాయ. అందుకని ఏంటంటే మూడవ స్కందం భాగవతంలో ఏముంటదంటే, సత్వగుణం కృష్ణుడి తాలూకా 3 ఇన్కార్నేషన్స్, గుణాల మూడు గుణాల ఇన్కార్నేషన్స్ అంట. గుణావతారాలు ఎవరు? సత్వగుణ అవతారం విష్ణు అయితే, రజగుణ అవతారం అయితే బ్రహ్మ అయితే, తమగుణ అవతారం శివుడు. అందుకని విష్ణు మెయింటైన్ చేస్తారు, బ్రహ్మ సృష్టిస్తాడు, శివుడు లయం చేస్తాడు. యూనో బ్రహ్మ శివుడు ఇద్దరు కూడా మాయ తాలూకా ప్రభావంలో ఉంటారు. దుర్గాదేవి అంటే శివుడు తాలూకా భార్య. సో శివ కమ్స్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దుర్గాదేవి. యూనో సో కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ, మమ మాయ దురత్య మమవే ప్రపద్యంతే మాయా మేతం తరందిత. ఈ లాస్ట్ శ్లోకం ఉంది చూడండి, అహం భోగ ప్రదాత. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, రావణాసురుడు కానీ హిరణ్యకశిపుడు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా శివుని పూజించేవాళ్ళు. ఎందుకంట అడిగిన శివుడు మీరు అడిగినవన్నీ ఇస్తాడు. శివుడు ఏం చేస్తాడు? మీరు అడిగినవన్నీ ఇస్తాడు. డబ్బులు అంటే డబ్బులు ఇస్తాడు, పొజిషన్ అంటే పొజిషన్ ఇస్తాడు. కానీ ముక్తి ప్రదాత సర్వేషాం విష్ణురేవన సంశయ, మీకు మోక్షం కావాలి, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటికి రావాలి, మీకు మోక్షం ఇచ్చేది ఎవరు? కృష్ణ. కృష్ణ అండ్ విష్ణు ఒకలే. ఎంతమందికి అర్థమైంది? మీకు డబ్బులు కావాలి, ఇల్లు కావాలి, ఈ ప్రపంచంలో భార్య కావాలి. ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎందుకున్నాం? మీలే మీ కోటాను కోట్లు, మీరందరూ ఒకళ్ళ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇయర్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి. ఒకళ్ళది 1%. 1958. 56 లో ఎక్కడున్నారమ్మా మీరు? గుర్తులేదు ప్రభుజీ. తెలీదు, గుర్తులేదు. ఇంకోళ్ళు చెప్పండి. 1984. 84. 82 లో ఎక్కడున్నారు? 83 లో ఎక్కడున్నారు? మా అమ్మ కడుపులో. సరే 82 లో ఎక్కడున్నారు? తెలీదు. అందుకని మనం కోటాను కోట్ల జన్మలు పుట్టడం చనిపోవడం, ఈ మాయ తాలూగా ఒక బాడీ వస్తుంది. యూనో ఆ బాడీ మనం అనుకుంటాం, మీ ఇంట్లో భార్య పిల్లలతో లేదా భర్త పిల్లలతో, నీవు లేక నేను లేను, నేను లేక నీవు లేవని ఒక పాట ఉండేది తెలుగులో చిన్నప్పుడు. విన్నారా ఎవరైనా? నువ్వు లేకపోతే నేను లేను, నేను లేకపోతే నువ్వు లేవు. ఎంతకాలం అది? ఆ టైం అయిపోతే ఎగిరిపోవడం అంతే. ఎవరు గుర్తు కూడా రారు. మా నాన్నగారు చనిపోయి 36 ఏళ్ళు అయింది, ఎవరు గుర్తు కూడా ఉండరు. అందుకని ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నామంట? కోటాను కోట్ల జన్మలు తీసుకున్నాం. వింటున్నారా? వింటున్నాం ప్రభుజీ. ఎవరికైనా ఇప్పుడు 19 నెక్స్ట్ 6 శ్లోకాల తర్వాత వస్తుంది అది. ఒక జన్మలో బహునాం జన్మ నామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమాత్మ సుదుర్లభ. అనేక జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత ఏంటిది వెనకాల ఎవరున్నారు?
ఈ మాయ ప్రభావం ఏంటి అని చెప్పి మీరు భగవద్గీత చదవడం మొదలు పెడతారంట. ఆ జన్మ అత్యంత శ్రేష్టమైన జన్మ. ఆ వ్యక్తి తలకి జన్మ సుదుర్లభం. ఎందుకు? మీరు వెనక్కి చూస్తున్నారు, ఏముంది ఏముంది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది లేదా? యూనో 1992లో రాజీవ్ గాంధీని విపి సింగ్ ఇద్దరికి ఒక న్యూస్ పేపర్, హిందూ న్యూస్ పేపర్, ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవలకి రోజు న్యూస్ పేపర్ కవర్ చేసింది. ఇండియాలో 130 కోట్లు, 8 కోట్లు గుర్తులేదు, 100 కోట్ల మంది చదువుతుండేవారు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమవుతుందా? కరెక్ట్ గా 1 year తర్వాత, 2 years తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయాడు. ఒక 7 సంవత్సరాల తర్వాత విపి సింగ్ చనిపోయాడు. కానీ ఆ కంటామినేషన్ 100 కోట్ల మంది మైండ్ లో ఉంది. వింటున్నారా? తెలుగులో సినిమాలు వస్తాయి, తెలుగు కాదు హిందీ. మీరు సప్నంకి ఏదో లేదంటే ఆ సినిమా చూస్తాం, ఆ పాట చూస్తాం, హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరు చచ్చిపోతారు. కానీ ఆ కంటామినేషన్ మన బుర్రలో ఉంటది. ఎంత క్రూయల్టీ చూడండి. మీరు నాన్ సెన్స్ మైండ్ లో పెట్టుకోగలరు, కానీ అందులోంచి ఇలా తీసేయగలరా? తీయలేం. ఎంత ఎంజాయ్మెంట్, ఎంత సఫరింగ్. మా ఎంత క్రూయల్ తెలుసా? ఈ మేరే సప్నం రాణిగా మీరు రాజేష్ కూడా చనిపోయాడు. కానీ నేను మామకాయ దగ్గర 20 ఏళ్ళు అయింది. ఏదో చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ చూసి ఆ కంటామినేషన్ ఇస్ దేర్. అందుకని ఈ త్రిగుణాత్మకమైన మాయ నుంచి మనం బయట తెచ్చేది ఎవరు? మామయ్యే మామేవా అంటున్నాడు కృష్ణుడు. మీరే వాళ్ళు ఎవరు తేలేరు అంటున్నాడు. ఇందాక చెప్పాను, కృష్ణుడికి విష్ణుమూర్తికి తేడా లేరు. సో అందుకని ఏంటంటే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? నా మాయ, త్రిగుణాత్మకమైన మాయ నా మాయ అంటున్నాడు. యూనో. సో మీకు లాస్ట్ టైం చూపించాను, రాధారాణి అంటే ఎనర్జీ. ఆవిడ నుంచి లక్ష్మీదేవి ఆవిడ నుంచి వస్తుంది, దుర్గదేవి ఆవిడ నుంచి వస్తుంది. కానీ రాధారాణి ఎవరు? కృష్ణుడు తొలగా అంతరంగ శక్తి, భక్తిదేవి. యూనో. సో కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? నా మాయ అంటున్నాడు. మీకు లాస్ట్ టైం చూపించాను, కృష్ణుడికి అనేక పరాశ శక్తి శ్రూయతే స్వభావిక జ్ఞాన బాలక్రియాచ. భగవంతుడికి అనేకమైన శక్తులు ఉన్నాయి, కానీ 3 ఇంపార్టెంట్. మహామాయ అంటే దుర్గాదేవి, బహిరంగ శక్తి. యోగమాయ అంటే యోగమాయ అంటే అంతరంగ శక్తి. ఈ 2 కాకుండా మనం ఉన్నాం జీవులు. ఒక్కసారి మనం యోగమాయలోకి సాధువులు అయ్యారు అనుకోండి, మీరు జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు, కృష్ణుడికి సేవ చేస్తున్నారు సిన్సియర్గా 100%. మీకు ఉద్యోగం ఉన్నా లేకపోయినా, సాధువు అంటే ఉద్యోగం ఉండదు, డబ్బులు ఉండవు, ఏముండవు. కానీ మీరు ఎంత సిన్సియర్గా ఉంటే అంత సిన్సియర్గా యోగమాయ ప్రభావంలోకి వస్తారు. అంటే ఆనందం. కష్టాలు లేవు, సుఖం లేవు. పక్క వాళ్ళ కష్టాలు మీ కష్టాలు అవుతాయి, కానీ మీకేం కష్టం ఉండదు. అంటే ఎంత మీరు కృష్ణుడికి సరెండర్ అయితే అంత. ఈ శ్లోకంలో ఉంది, మామేమయే ప్రపద్యంతే మాయామేదం తరంతితే. మీరు నాకు సరెండర్ అయితే, శరణు పొందితే అప్పుడే మిమ్మల్ని ఈ మాయలోంచి బయట తీస్తాను అంటున్నాడు కృష్ణుడు. అది మర్చిపోయి, లేదు కృష్ణుడికి నేను శరణ పొందను అంటే నేను కంట్రోలర్, నేను అమెరికా వచ్చాను, బ్యాంకులో నాకు ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, ఈ షాపింగ్ మాల్ కొన్నాను, ఆ ఇల్లు కొన్నాను, ఇండియాలో అది కొన్నాను, అవన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. ఒకరోజు టైం అయిపోతుంది, ఇక్కడ నుంచి వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు, అయ్యో అది ఉండిపోయింది. మీకు ఎవరు మీలో ఎంతమందికి శోభన్ బాబు తెలుసు? తెలుసు ప్రభుజీ, తెలుసు ప్రభుజీ. ఆయన నాకు తెలిసిన ఒక ఆయనకి వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్రెండ్, తను చనిపోయి దగ్గర 13 ఏళ్ళు ఎంత అయింది. తను ఏం చేశాడు అంటే మెడ్రాస్ లో ఏముంది, చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు కదా, బోల్డ్ డబ్బులు సంపాదించాడు ఆయన. ప్రతిరోజు పొద్దున్న లేవడం, తన తాలూకా ప్రాపర్టీలు అన్ని చూసుకోవడం, కార్లో వెళ్ళి ఇది నా ప్రాపర్టీ, ఇది నా ప్రాపర్టీ, ఇది నా ప్రాపర్టీ చూసుకుని అలా తిరిగి వచ్చేసరికి బోల్డ్ ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయి. ఇంటికి వచ్చేసరికి సాయంత్రం అయిపోయింది. ఇలా ఎంతకాలం చేశాడు? చనిపోయి 13 ఏళ్ళు అయింది. ఎక్కడున్నాడు ఆయన? ఎక్కడున్నాడు తెలియదు.
మీరు ఎప్పుడైనా చిన్నప్పుడు బ్యాంక్ ఇండియాలో బ్యాంక్ అంటారు, అమెరికాలో బిజినెస్ అంటారు. ఆ గేమ్ ఆడారా? ఆడాం ప్రభుజీ. నేను ఆడాను. మీరు 3 వేస్తే ఒక ఊళ్ళో పడతారు. ఆ ఊరి మీద అనుకోండి, డబ్బులు ట్యాక్స్ కట్టు అంటే డబ్బులు కడతారు. సో మీరు ఇలా 3 వేస్తే అక్కడి మళ్ళీ ఆ బిల్డింగ్ కొంటారు, పోస్ట్ ఆఫీసు ఇవన్నీ కొంటూ ఉంటారు అనమాట. ఇలా 4-5 గంటలు అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మీ అమ్మగారు భోజనం టైం అయిపోయింది, పుస్తకాలు తీసి చదువు, పరీక్షలు చదువు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కంటారు, వెళ్ళిపోండి మళ్ళీ మారదని చెప్పి ఆ రూపాయలు అన్ని మళ్ళీ అన్ని తీసుకుని బిజినెస్ బాక్స్లో పెట్టి క్లోజ్ చేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. ఇది కూడా అంతే. ఆ మాయ ప్రభావం వల్ల అలా ప్రాపర్టీ కొన్నాం, దానికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఈ రెంట్ వస్తుంది, ఇలాగా పిల్లలు కొన్ని రోజుల తర్వాత వదిలేయడం, వెళ్ళిపోవడం. ఇది మాయ నిద్రపోయినప్పుడు పులి తరుగుతూ ఉంటది. అండ్ మీకు పట్టపగలు నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కన్సల్టెంట్, నేను ఇంజనీర్, నేను డాక్టర్ని అని గుర్తురాదు. ఏం గుర్తొస్తుంది? పులే తరుగుతుంది నన్ను అంటే పక్క వాళ్ళు మీ అబ్బాయో మీ అమ్మాయో లేదంటే మీ భర్త మీ భార్య ఎవరో మీ పక్కన పడుకుని ఆ లోకి ఎంటర్ అయ్యి మిమ్మల్ని లేపలేరు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? లేవండి పీడకల. రాత్రి డ్రీమ్ నడుస్తున్నాడు, పగలదేమో కళ, పగలు తీసి నడుస్తున్నప్పుడు రాత్రి ఏమో కళ, మొత్తానికి అంతా కలే. హరే కృష్ణ. ఇది మాయ ప్రభావం. అందుకని మహామాయ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు యాంగ్జైటీ, యోగమాయ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు ఆనందం. సో మనం యోగమాయ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళాలి. అందుకని మహామాయ కంట్రోల్ నుంచి మనం ఎవరో బయట తీయాలి. ఎవరు తీస్తారు? కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? నాన్న శరణ పొందండి అయ్యా అంటున్నాడు. పూర్వకాలం ఎందుకు యోగులు ధ్యానించారు కృష్ణుడి మీద? ధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినా. ఎందుకంటే ఈ మాయ నుంచి బయటపడడానికి. ఆర్ యూ క్లియర్ అన్నట్టు? మేము రోజుకి 2-3 గంటలు 4 గంటలు జపం చేస్తాం ఇండివిజువల్గా. తర్వాత మంగళారతి, గురు పూజ, భాగవతం క్లాసు, ఇలా ఒక 5-6-7 గంటలు వేసుకోండి. ప్లస్ కాకుండా ఇది. సో అందుకని ఏంటంటే మీరైతే యోగమాయ కంట్రోల్లో ఉండాలి, లేదంటే మహామాయ కంట్రోల్లో ఉండాలి. గృహస్థాస్, మీరు గృహస్థాస్ అనుకోండి, మీరు వర్క్ చేయాలి. వర్క్ చేయాలంటే ఆ వర్క్ తాలూకా రిజల్ట్స్ మీరు కృష్ణుడికి ఇస్తే, భార్య పిల్లల్ని భర్త పిల్లల్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ తాలూకా రిజల్ట్స్ మీరు కృష్ణుడికి ఇస్తేనే మీరు యోగమాయ కంట్రోల్లో ఉంటారు. అర్థం అవుతుందా లేదు? లేదంటే ఇది లెక్చర్ బాగానే ఉంది, అయిపోయింది, అరిబోలు. నేను ఇక్కడ ఇది అన్నానికి బాగానే ఉంది, అయిపోగానే మళ్ళీ మామూలే అవును కదా. ప్రభుజీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ప్రభుజీ ఇప్పుడు చెప్పిన ఒక సెంటెన్స్, లాస్ట్ సెంటెన్స్? మేము ఉన్నామండి, మేము ఫుల్ టైం మాంక్స్ అయిపోయాను. సో అందుకని ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ లెక్చర్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం అంటే మీకు చెప్పడం ద్వారా నేను కూడా వింటున్నాను. నా టైం కృష్ణుడి సేవలో గడిచిపోవాలి అంటే, మై లార్డ్ నేను మీకు సేవ చేస్తున్నాను, కొంచెం దయించా మా ఆయన నుంచి నన్ను రక్షించండి అని చెప్పి నేను పొద్దున్న ఏదో జపం చేస్తాము, ప్రతిరోజు భగవద్గీత ప్రచారం చేస్తాము. అలా మా టైము కృష్ణుడి సేవలో గడిచిపోయేలా చూసుకుంటాం. మీరేం చేస్తున్నారు? వారానికి ఒక క్లాసే వస్తున్నారు అంటే 168 గంటల్లో గంటే వింటున్నారు. 167 గంటలు ఏం చేస్తున్నారు? అంటే డివోటీస్ ఉన్నారు ఇందులో, వాళ్ళు కూడా 2 గంటలు జపం చేస్తారు కాదంటలేదు. మరి మిగిలిన సంగతి ఏంటి? అప్పుడు ఎలాగా మీ టైము యోగమాయ తాలూకా ప్రభావంలో గడుస్తుందా, మహామాయ తాలూకా ప్రభావంలో గడుస్తున్నదా? గడవాలంటే ఏం చేయాలంట? మీరు ఇల్లు ఉంది, భర్త పిల్లలు లేదా భార్య పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఏం చేయాలి? మీరు ఇంటికి కట్టే మార్టిగేజ్, మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, ఉద్యోగం చేస్తే అది భక్తి అవ్వాలి అంటే, లేదంటే అది యోగమాయ కంట్రోల్లోకి రావాలి అంటే మీరేం చేయాలి? మీ ఇంట్లో కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి, కృష్ణుడి పిక్చర్కి నైవేద్యం పెట్టాలి. ఈ ఇల్లు మీది కాదు, కృష్ణుడిది. ఆ కృష్ణుడి ఇంట్లో మీరు ఉంటున్నారు అనుకోవాలి. ఈ భార్య పిల్లలు కృష్ణుడిచ్చిన భార్య పిల్లలు లేదా భర్త పిల్లలు అనుకుని వాళ్ళని ఆ విధంగా వాళ్ళతో మీరు డీల్ చేయాలి. ఇలా డీల్ చేస్తే వారానికి 1-2 గంటలు ఇలా భగవద్గీత వింటే, అయ్యో మీ వింటే ఇలా ఇది ఒక గంట వినడం,
మిగిలిన 167 గంటలు అప్లై చేయడం అప్లికేషన్. ఇలా చేస్తే మీకు కూడా యు ఆర్ ఆల్సో అండర్ ద యోగమాయ. వింటున్నారా? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ దానికోసం ఏంటంటే రోజు పొద్దున్న స్నానం చేసి శరీరాన్ని ఎలా కడుక్కుంటామో అలా బయటకు వచ్చే హృదయాన్ని మేము మా డివోటీస్ అందరూ కూడా 1 గంట 2 గంటలు జపం చేస్తారు. యూనో అందరికి గురువులు ఉన్నారు. చాలా లక్ష్మీ విజయ మాతాజీ గురువు ఉన్నారు, చాలా మంది గురువులు ఉన్నారు. సో అందుకని ఏంటంటే సో గురువు దగ్గర మంత్రం తీసుకుంటే, దీక్ష తీసుకుంటే, ఆ మంత్ర జపం చేస్తే, యూనో భగవద్గీత వింటే, యూనో కృష్ణుడికి నైవేద్యం పెడితే, కృష్ణుడి ఇంటికి మాట వేసి పెడితే, కృష్ణుడి ఇచ్చిన భార్య పిల్లలు లేదా భర్త పిల్లలకి సేవ చేస్తే మీరు కూడా యు ఆర్ ఫుల్లీ కృష్ణ కాన్షియస్. కృష్ణ భక్తి కృష్ణుడి కంట్రోల్లో ఉంటారు, కృష్ణ యోగమాయ కంట్రోల్లో ఉంటారు. లేదంటే ఐ ఆమ్ ద డూవర్, ఐ ఆమ్ ద కంట్రోలర్, ఈ డబ్బులు నన్ను సేవ్ చేస్తాయి, లేదంటే ఈ పేరు పరపతి నన్ను సేవ్ చేస్తుంది అనుకుంటే మీరు కాదు నేను, ఎవరైనా మనం మాయలో ఉంటాం. అందుకని ఒకసారి యోగమాయ కంట్రోల్లో, ఒకసారి మహామాయ కంట్రోల్లో ఉంటున్నాము. అర్థమవుతుందా? నాకు అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ. మీకు అర్థం అవ్వలేదు? ఓకే. ఒక క్వశ్చన్ ప్రభుజీ, సామాన్య మానవులు అంటే ఇప్పుడు భగవంతుని పూజించని వాళ్ళు ఏ మాయలో ఉంటారు? మహామాయ. మహామాయ. మరి మాంక్స్ మహామాయలో ఉంటారని చెప్పారు కదా మీరు. మాంక్స్ సన్యాసులు అంటే మాంక్స్ ఇప్పుడు మీరు మహామాయ, మేము ఎప్పుడు మహామాయ ఆధీనంలో ఉంటాను అని చెప్పారు మీరు. యోగమాయ అన్నాను నేను. ఓకే, నేను ఇంకా తప్పుగా ఉన్నాను, అర్థం చేసుకున్నాను. సరే, యాక్చువల్లీ మాట చెప్తాను చూడండి. నేను ఏమన్నానంటే ఓకే ఓకే ఈ స్క్రీన్ చూపిస్తాను. యాక్చువల్గా ఇది అర్థం అవుతుందండి. దిస్ ఈస్ బెటర్. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం అంతా త్రిగుణాత్మకమైన మాయ అండి. మాయ అంటే నాట్ దిస్, ఏదైతే లేనిది ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుందో. ఇప్పుడు మీరున్నారు, యూనో మీ పిల్లలు కానీ, మీ భార్య కానీ, మీ ఇల్లు కానీ ఒక 20-25 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళ క్రితం లేవు, అవును కదా? లేరు. 30-40-50 ఏళ్ళ తర్వాత మీకే వాళ్ళకి కనెక్షన్ తెగిపోతుంది, అవును కదా? అవును అవును ప్రభు. ఇది మధ్యలో వచ్చింది, అవును కదా? అవును. సో మనం ఏమనుకుంటాం, ఇప్పుడు మీకు వాళ్ళకి ఏం జరిగినా మీకు వల్లలాడిపోతారు, అటాచ్మెంట్. సో మీరు ఏమనుకుంటారు, నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కన్సల్టెంట్, నేను అమెరికా వచ్చాను, నేను ఒక పురుషుణ్ణి, ఇండియన్ని. సో నేను ఈ శరీరమే, నేను నా శరీరం నుంచి వచ్చిన నా పిల్లలు నా వాళ్ళు, యూనో ఈ డబ్బులు నావి, ఇవి నన్ను రక్షిస్తాయి అనుకుంటారు. కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా తిని ఎంజాయ్ చేయడం, ఈటింగ్, మీటింగ్, స్లీపింగ్ అండ్ డిఫెండింగ్, నిద్రపోయి ఎంజాయ్ చేయడం, మైథునం చేసి ఎంజాయ్ చేయడం, ఇలా ప్రయత్నిస్తున్నాం. దేర్ ఇస్ లిటిల్ హ్యాపీనెస్, కాదంటలేదు. కానీ మన 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 విచారం కానీ, దుఃఖం కానీ, మన ఎంజాయ్మెంట్ కంటే అవే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొందరు బృందావనం వెళ్ళిపోయి జీవితాన్ని రినౌన్స్ చేసి వాళ్ళు సేవ చేయడం, కృష్ణుడికి సేవ చేయడానికి మొదలు పెడతారు. హిమాలయాలు కొందరు వెళ్తారు, కొందరు బృందావనం వెళ్ళిపోతారు, కొందరు మాయాపూర్ వెళ్తారు, కొందరేమో పూరి జగన్నాథ్ వెళ్తారు. అక్కడ ఏం చేస్తారు, సో సాధువులకు జీతం ఉండదు. కానీ మీరు వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడండి, అంటే సిన్సియర్ అంటే సాధువులు అంటే ఏదో సాఫ్రాన్ కాదు, సిన్సియర్ గా. ఇప్పుడు మీరు సిన్సియర్ అనుకోండి, మీరే సాధువు యాక్చువల్గా. సో అలాగే ఎవరైతే 100% సిన్సియర్గా ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు. అలాగని వాళ్ళ కష్టాలు లేవని కాదు, దే ఆర్ వెరీ పీస్ఫుల్, హ్యాపీ. ఎందుకంటే మహాత్మానస్వం భారత దైవీ ప్రకృతి మార్చరిత. ఈ మహాత్ములు అంటే గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరైతే కృష్ణుడి శరణ పొందారో వాళ్ళు దైవీ ప్రకృతి అంటే యోగమాయ. యోగమాయ అంటే లక్ష్మీదేవి లేదంటే రాధారాణి. యాక్చువల్లీ రాధారాణి లక్ష్మీదేవికి, దుర్గాదేవికి ఇద్దరికి ఆరిజిన్ ఆవిడే, యూనో. సో అందుకని ఈ యోగమాయ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ దైవీ ప్రకృతి అంటే రాధారాణి తలకు కృపలోకి మీరు వస్తారు, లక్ష్మీదేవి కృపలోకి మీరు వస్తారు. లక్ష్మీదేవి కృప అంటే డబ్బులేం కాదు, డబ్బులు ఒకటే కాదు, యూనో. రావణాసురుడి దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, ఆ డబ్బులు సర్వనాశనం చేశారు రావణాసురుడిని, యూనో. అందుకని అలాగని భక్తి యోగం అంటే డబ్బులు ఉండొచ్చు, యూనో. పేదరికం, డివోటీస్ అంటే పేదవాళ్ళు అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. అంబరీష్ మహారాజ్, పరీక్షిత్, యుధిష్ఠిర్ వాళ్ళందరూ డివోటీసే.
వాళ్ళందరూ ఎంపరర్సే, కానీ వాళ్ళందరూ దైవీ ప్రకృతి, లక్ష్మీదేవి కృపలో, రాధారాణి కృపలో ఉన్నారు. యూనో సో మన దానికి జీవిత ధ్యేయం ఏంటంటే మాయలోంచి బయటపడ్డాం. మన జీవిత ధ్యేయం ఏంటి? మాయలోంచి బయటపడ్డాం. మాయలోంచి పడి ఇప్పుడు వైకుంఠ లోకాలు ఉన్నాయి. యూనో వైకుంఠ లోకాల్లో లక్ష్మీదేవి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. వైకుంఠంలో టాప్ మోస్ట్ ప్లానెట్ కృష్ణ లోకంలో రాధారాణి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. యూనో సో ఎప్పుడైతే మనం ఆవిడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోకి వస్తామో ఆనందం. యూనో ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కింద పడతామో దుర్గాదేవి ప్రభావం లెక్క ఈ త్రిగుణ దుర్గాదేవి అంటే త్రిగుణాత్మకం, సత్వతమో రజగుణాలు. మీ అందరికి గుర్తుంది, మనం వై బ్యాడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ టు గుడ్ పీపుల్ చేసినప్పుడు మనం సత్వతమో రజగుణాలకి చెప్పాను లేదా? సత్వతమో రజగుణాల గురించి చెప్పాను. సత్వగుణం అంటే మీరు వాళ్ళకి రోడ్డు మీద ఒకరికి ₹10 డొనేషన్ ఇచ్చి నే ప్యూరిటీ ఒకటి, ఐఎమ్ ద డూవర్, నేను లేకపోతే వాళ్ళ జీవితం నడవదు, నా భార్య పిల్లలు లేకపోతే నా జీవితం నడవదు, వాళ్ళ జీవితం నేను లేకపోతే వాళ్ళ జీవితం నడవదు, ఐఎమ్ ద కంట్రోలర్, నేనే నడిపిస్తున్నాను. రజగుణం అంటే బోల్డ్ కోరికలు, ప్రతిదాని వెనకాల ఐఎమ్ ద డూవర్, విపరీతమైన అహంకారం. తమగుణం అంటే ఎన్వి, ఈర్ష్య, దేశం, అసూయం, తాగి పడుకోవడం. సో మంచిగా ఉండడం కూడా నేనే మంచిగా అనుకోవడం, అది కూడా సత్వగుణం is not very pure in the material world. సో అందుకని ఈ సత్వతమో రజగుణాల నుంచి బయటపడితేనే, మనం మాయ ప్రభావం నుంచి బయటకు వస్తేనే మనకు ఆనందం 100%. వింటున్నారా? వింటున్నాం. నిజమైన భక్తి అంటే మేము లేదంటే మేము ఆ స్కూల్కి మేము యోగా చేస్తామండి, బుర్ర కింద కాళ్ళు మీద పెడతాం, లేదంటే మేము మురుగన్ టెంపుల్కి వెళ్తాం, మేము ఆ టెంపుల్ కాదు. సాధన చేసి మాయ ప్రభావం నుంచి బయటపడమే అదే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. మేము హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తాం, మాది భక్తి యోగం, మా భక్తి యోగ మార్గం. భగవద్గీతలో 3వ చాప్టర్ కర్మయోగం, 4 ధ్యాన యోగం, 3 కర్మయోగం, 4 జ్ఞాన యోగం, 6 అష్టాంగ యోగం. అవన్నీ చూసాం మనం. ఇప్పుడు 7వ చాప్టర్ నుంచి 18వ చాప్టర్ అన్ని కూడా భక్తి యోగం. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ వీక్ ఏం చెప్పాం? కృష్ణ ఏమంటున్నాడు? పరమసత్యాన్ని నేనే అంటున్నాడు, అవును కదా? ఈ సూత్రేమణి గణాయవా మత్తపరతరం నా ఎక్కించేదిస్తే నంజయ, అర్జున నన్ను మించిన పరమసత్యం లేదయ్యా, అందరూ నన్ను శరణ పొందండి అయ్యా, నేను మిమ్మల్ని మాయలోంచి బయట తీస్తానయ్యా, మీరు చేసిన పాపాల నుంచి మిమ్మల్ని రక్షిస్తానయ్యా, నా తాలూకా నా ఆశ్రయం పొందండి అయ్యా అంటున్నాడు కృష్ణుడు. జీసస్ క్రైస్ట్ శరణ పొందండి, ఆయన మీ పాపాలు తీస్తానని చెప్పి మనాలందరూ ఇండియాలో ₹50 ఇస్తే క్రిస్టియానిటీకి పోతున్నారు. కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? ఆ జీసస్ క్రైస్ట్ కూడా నేనే ఫాదర్ అంటాడు కృష్ణుడు. మీ పాపాలు, మీరు నన్ను శరణ పొందని మీ పాపాలు తీసేస్తాను, మిమ్మల్ని ఏమో కృష్ణలోగానే చేరుస్తాను, మీరు అసలు మళ్ళీ తిరిగి రావక్కర్లేదు అంటున్నాడు కృష్ణుడు. కానీ ఎవరు భగవద్గీత చదవరు. సో ఇందుకు పాయింట్ ఏంటంటే మాయ ప్రభావంలోంచి, మహామాయ ప్రభావంలోంచి బయటపడమే యోగం తాలూకా ధ్యేయము. కృష్ణుడు ఏమంటాడు భగవద్గీతలో? నా మాయ భూమి, అగ్ని, ఆకాశం, వాయువు, జలము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అని చెప్పి నా మాయ 8 విధాలుగా ఉందయ్యా అంటున్నాడు. భూమిరా పోనలో కమ్మునో బుత్తిరే వచ్చ అహంకారం ఇది భిన్నా ప్రగతిష్టదా. ఈ శ్లోకం చూసాం మనం లేదా? అందుకని కృష్ణుడు అంటే భగవంతుడు, ఆయన చేతిలో మాయ ఉంటది. మీ అందరికీ ఒక చిన్న కథ చెప్తాను, చెప్పండి. ఒకరోజు ఇదే భగవద్గీత క్లాసు 15 ఏళ్ల క్రితం ప్రతి వెన్స్డే నాకు 8 to 9 o'clock ఒక భగవద్గీత క్లాస్ ఉండేది. ఇప్పటికే ఉంది, నడుస్తూనే ఉంది. అది ఒక చిన్న పురుగు, నేను ఒక రూమ్ లో భగవద్గీత మాట్లాడుతున్నాను, కానీ చూస్తున్నాను ఇలాగా ఒక సాలి పురుగు ఏం చేసిందంటే పెద్ద పట్టు సాలి గూడు ఒకటి నేసింది అనమాట. భూమికి నేలకి దగ్గరలోనే ఆ పట్టు సాలిగూడు ఉంది. ఈ చిన్న ఈ కీటకం పాపం నడిచి వెళ్ళిపోతుంటే దాని బ్యాక్ కి ఈ రూప్ ఇలాగా ఈ సాలిగూడు తగిలేసరికి పాపం చిక్కుపోతే అది ఇంత పెద్ద కీటకం
సాలిపురుగు వెంటనే పరిగెట్టుకు వచ్చింది. చూసారుగా కీటకం పెద్దది. సాలిపురుగుకి భయం అనిపించింది. మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను. సాలిపురుగుకి తెలుసు ఈ కీటకం ఎంత కొట్టుకుంటుందో అంత బందీ అయిపోతుంది. అందులో ఇంకెళ్ళలేదు బయటికి. నీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే సాలిపురుగు నెంబర్ 1 స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్. సాలిపురుగు నెంబర్ 1 సివిల్ ఇంజనీర్. ఎందుకు? అందులో ఏ కీటకం పడినా ఆ కీటకం అందులో ఉండేలాగా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ చదువుకుంది. సాలిపురుగు అంత ఇంటెలిజెంట్. ఇంతకీ నేను చూస్తున్నాను ఈ పురుగు పాపం కొట్టుకుంటుంది. తెలిసిపోయింది తనకి చనిపోతానని చెప్పి. నేను క్లాస్ చేస్తున్నాను. నేనేం చేశాను, దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాను. అనేసరికి ఈ పురుగు ఫోర్స్ కి ఒక్కసారిగా సాలిపు దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చి దూరంగా వెళ్ళిపోయింది. నాకు మొట్టమొదటిసారి అర్థమైంది ఏంటంటే మిమ్మల్ని మాయలోంచి బయట సాలెగూడు అనేది మాయ అయితే, సాలెగూడులో ఉన్నది మాయ అయితే మాయలో ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని రక్షించలేరు. మాయలో ఎవరైతే బయట ఉన్నారో వాళ్ళు మిమ్మల్ని రక్షించగలరు. సో భగవంతుడు కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, మాయ నా జేబులో ఉంది, నా మాయ మాయ ప్రభావంలో నేను లేను, మాయ నా తాలూకు కంట్రోల్లో నడుస్తుంది. అందుకని ఆయన మిమ్మల్ని తీయగలరు. ఇండియాలో కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. నేను వెళ్తుండేవాడిని యాక్చువల్గా. మీరు దుర్గాదేవి పూజిస్తే, దుర్గాదేవి మహామాయ కాబట్టి ఆవిడ పూజిస్తే ఆవిడ ఆ మాయ నుంచి మిమ్మల్ని బయట తీస్తుందని చెప్పేవారు యాక్చువల్గా. అందరూ వింటున్నారా? నేను సింగపూర్లో ఉండేవాడిని యాక్చువల్గా. ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు, మీరు దుర్గాదేవి పూజిస్తే దుర్గాదేవి మహామాయ, ఈ మహామాయ నుంచి మిమ్మల్ని బయట తీసుకురావాలంటే ఆవిడ పూజిస్తే ఆవిడ మిమ్మల్ని బయట తీస్తుంది అని చెప్పేవారు. ఎవరు లిజనింగ్? కానీ ఎక్కడ కూడా నన్ను శరణ పొందండి, నేను మిమ్మల్ని మాయలో తీస్తాను దుర్గాదేవి చెప్పదు. ఎక్కడ చెప్పదు. దేవి పురాణం అన్నది దుర్గాదేవి, అందులో దేవి భాగవతం దుర్గాదేవి ఉంటుంది దేవి పురాణం. చెప్పదు. ఎందుకు చెప్పదు ఆవిడ? ఇప్పుడు మీరు పరీక్ష రాస్తున్నారండి, మీరు పరీక్ష పక్కవాడు కాపీ కొట్టినంత వరకు ఆవిడ ఏం చేయదు. అది ఇన్విజిలేటర్ ఏం చేయడు. మీరు కాపీ కొట్టారు, ఆవిడ ఇన్విజిలేటర్ పట్టుకుంటాడు. ఎందుకు? ఇన్విజిలేటర్ పైన కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాడు. అందుకని ఇన్విజిలేటర్ గానీ మిమ్మల్ని కాపీ కొడుతుంటే వదిలేశాడు, అది కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ తెలిసింది, మీ ఉద్యోగం అవుతుంది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, దుర్గాదేవి పైన కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, మమ మాయ అంటున్నాడు, నా మాయ అంటున్నాడు. అందుకని మాయ, దుర్గాదేవి వర్క్స్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ కృష్ణ. చెన్నై, మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా జగన్నాథ్పూర్ వెళ్ళారా మీలో? ఓకే. దుర్గాదేవికి ఇంకో పేరు విమలాదేవి. విమలాదేవి అంటే కూడా దుర్గాదేవి. ఏనా? ఇక్కడ చూసా ప్రభుజీ, కాలిఫోర్నియాలో యాత్ర చూసాం, పూరి జగన్నాథ్ యాత్ర. అవునా? అవును. సో కానీ పూరిలో, పూరి టెంపుల్లో విమలాదేవి అని ఉంటది అనమాట. విమలాదేవి అంటే పార్వతీదేవి తాలూకా ఎక్స్పాన్షన్, బేసికల్గా పార్వతీదేవి. సో ఒకరోజు ఆవిడ అంటది అనమాట కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి, మై లార్డ్, జీవులందరినీ నేను ఒకే ఐఎమ్ యువర్ సర్వెంట్, నీ తాలూకా సేవకురాలని, కానీ నా సర్వీస్ ఏంటి, జనాలు నీ నుంచి దూరం చేస్తాను. యూనో, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మన భగవద్గీత క్లాసులకు వస్తారు, టప్మని డ్రాప్ అయిపోతుంటారు. యూనో, సో రమ్మంటే కష్టం. ఎందుకు? మాయ తాలూకా ప్రభావం. యూనో, ఏంటి అబ్బా, బిజీ బిజీ బిజీ. ఒకసారి భగవద్గీత వినాలనిపిస్తుంది, ఒకసారి వినాలనిపించదు. ఏంటి ఇదంతాను? ఒకసారి ఫెయిత్ ఉంటుంది, ఒకసారి ఫెయిత్ ఉండదు. అవునా కదా? మీరు బయట వాళ్ళకి చెప్పండి, భగవద్గీత చిరంజీవి వస్తున్నాడు, లేదంటే ఎవరు అమితాబ్ బచ్చన్ వస్తున్నాడు, లేదంటే రజనీకాంత్ వస్తున్నాడు, $20 టికెట్, $20 టికెట్ అంటే పరిగెట్టి వస్తారు. భగవద్గీత ఫ్రీ ప్రోగ్రామ్ ప్రసాదం కూడా పెడతారంటే అబ్బా, అవునా కదా?
అవును ప్రభుజీ. అవును ప్రభు. సో అందుకని ఏంటంటే జనాలకి ఎంజాయ్మెంట్ కావాలి, భోగం కావాలి. సో ఇందుకు నా పాయింట్ ఏంటంటే నేనేం చెప్తున్నాను మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. విమలాదేవి ఆవిడ అంటది అనమాట, మై లార్డ్ మై సర్వీస్ ఇస్ థ్యాంక్లెస్ టాస్క్. నేను జనాలందరినీ నీదని తీసేస్తాను, వెనక్కి తీసుకెళ్ళి ఐ టేక్ పీపుల్ అవే ఫ్రమ్ యూ. ఎందుకంట ఎవరైతే సిన్సియరో వాళ్ళే ఈ జైలు నుంచి బయటకు రావాలి. ఎవరైతే సిన్సియరో వాళ్ళే ఈ జైలు నుంచి బయటకు వస్తారు. ఇన్సిన్సియర్ పీపుల్ బయటికి రాలేరు. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్సిన్సియర్ ఐ కెనాట్ కమ్ అవుట్. అందుకని మమమాయ దురత్యయ, మమమాయ దురత్యయ. అర్థమవుతుందా? అవుతుంది ప్రభుజీ. సో అందుకని ఏంటంటే చాలా మంది ఏమంటారు, మేము ఈ మధ్య భక్తి జపం చేయండి అంటే జపం చేస్తే కృష్ణ కృప వస్తుంది యాక్చువల్గా. యూనో ఎందుకు విమలాదే కథ చెప్తాను. సో ఒకరోజు శివుడు రోజు నారద ముందు దగ్గరికి వెళ్ళి, నారద నాకు నువ్వు విష్ణు తాలూకా ప్రసాదం, నారాయణ తాలూకా ప్రసాదం నాకు కావాలి, ఇక ఎప్పుడైనా నువ్వు దొరికితే నాకు పెడతావా అంటే, అదే నారద రోజు లక్ష్మి దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మా ఎప్పుడైనా కొంచెం ఆయన ప్రసాదం రెమినెంట్స్ నాకు పెడతావా అంటే, లక్ష్మీదేవి ఆయన ఇవ్వద్దు అంటారు ఎవరికి, ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. సరే ఒకరోజు లక్ష్మీదేవి ఏం చేసింది, నారాయణ భోజనం చేసిన తర్వాత ఆయన చెప్పకుండా చిన్న కొంచెం ప్రసాదం తీసుకెళ్ళి పెట్టి నారదను పిలిచింది. పిలిచేసరికి నారద రెమినెంట్స్, ఈ భగవంతుడి తలగా ఉచ్చిష్టం రెమినెంట్స్ నారదుడు పెట్టింది. నారద పెట్టగానే నారద ఇలా తినేసరికి నారద మైండ్ ఎక్స్ప్లోడెడ్. నారదుడు గెంతుతున్నాడు, ఆనందం, పరమానందం. ఎందుకంటే భగవంతుడు అంటే పరమానందం. ఆ గెంతుల్లో నారదుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలియట్లేదు, వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు తెలియక కైలాసంలోకి వెళ్ళాడు. నా శివుడు నారద ఏంటి అంత ఆనందం ఉన్నావు అంటే, ఏం చెప్పను నేను, ఆ దేవదేవుడి తాలూకా రెమినెంట్స్ నాకు ప్రసాదం దొరికిందంటే, అదేంటి నీ అన్నయ్య నేను బ్రహ్మ, నారదుడు బ్రహ్మ మానసపుత్రుడే, శివుడు కూడా బ్రహ్మ తాలూకా నుదుట్లోంచి వస్తాడు, 5th canto శ్రీమద్ భాగవతం. సో అందుకని మన ఇద్దరం బ్రదర్స్, మరి నేను నా సంగతి నేను మర్చిపోయావు అనుకుంటే, మర్చిపోయాను సరే కొంచెం ఇమీడియట్ ప్రసాదం అంటే ఏముందంటే చిన్నది ఇంకా కొంచెం ఉందంట, అదేం చేశాడు శివుడికి ఇచ్చాడంట. శివుడు తినగానే శివాస్ మైండ్ ఎక్స్ప్లోడెడ్, శివ స్టార్ట్ డాన్సింగ్. జనాలందరూ అనుకుంటారు ఏంటి శివుడు ఏమైనా ప్రళయం ఏమైనా వస్తున్నదా, తాండవ నృత్యం చేస్తున్నాడు. అసలు శివుడు అసలు ఎక్స్టసీ, పరమానందం. పార్వతీదేవి చూసింది, స్వామి ఏంటి ఇంతలాగా అసలు ఏంటా ఆనందం, మీరు విపరీతంగా నృత్యం చేస్తున్నారు. ఏమైందంటే నాకు నారాయణ తాలూకా రెమినెంట్స్ దొరికే ప్రసాదం దొరికింది, ఇప్పుడే నారద తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అంటే పార్వతీదేవి కోపం వచ్చాడు. అదేమిటండి, నేను మీలో అర్ధాంగిని, మీలో సగభాగం నాకు ఇచ్చారు, అలాంటి మీరు తిన్నప్పుడు నాకు నేను గుర్తు రాలేదని అనింది. మర్చిపోయానని చెప్పి శివుడు ఏమన్నాడు, అయ్యో అని తక్కువ నోరు జారి, యూఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ అన్నాడు. ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్. పార్వతీదేవి కోపం వచ్చి ఆవిడ తపస్సు చేస్తే మై లార్డ్, మై హస్బెండ్ సేస్ ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ప్రసాద్. కృష్ణ సెడ్, హూ సెడ్ లైక్ దట్? యువర్ మోస్ట్ క్వాలిఫైడ్. ఎందుకంటే మై లార్డ్, ఐ టేక్ యువర్ డివోటీస్ అవే ఫ్రమ్ యూ. ప్రపంచానందరినీ మాయ ప్రభావంలో పెడతాను. ఐ టేక్ పీపుల్ అవే ఫ్రమ్ ఎవ్రీవన్, ఫ్రమ్ యూ. అందుకని సార్ ఐ టేక్ ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ యూ, మాయ ప్రభావంలోకి, జనన చక్రంలో పెడతాను. దట్ ఈస్ మై థ్యాంక్లెస్ టాస్క్, బట్ దట్ సర్వీస్ ఈస్ గివెన్ టు మీ బై యూ ఓన్లీ. కృష్ణ సెడ్, ఐ సెడ్ ఎస్, ఐ అగ్రీ విత్ యూ. అందుకని జగన్నాథ్పురిలో ఫస్ట్ జగన్నాథ స్వామి తాలూకా ప్రసాదం ఎవరికి వెళ్తుంది? విమలాదేవి దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఎవరికి వెళ్తావు. ఫస్ట్ జగన్నాథ స్వామి నైవేద్యం పెట్టగానే కృష్ణ ఏమంటాడు, డోంట్ వరీ, నా ప్రసాదం యు ఆర్ ద మోస్ట్ క్వాలిఫైడ్. ఎందుకు? యు ఆర్ డూయింగ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్.
అందుకని నాకు నైవేద్యం పెట్టిన ప్రసాదం నీకే వస్తుంది, నువ్వు తిన్న తర్వాతే అది మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అందుకని చెప్పి ఆవిడ తాలూకా సర్వీస్ థ్యాంక్లెస్ టాస్క్. ఎందుకు? మీరు ఈ జైలు నుంచి ఎవరైతే సిన్సియరో వాళ్ళే బయటకు వస్తారు. ఇన్సిన్సియర్ పీపుల్ పునరపి జననం పునరపి మరణం, మళ్ళీ బర్త్ మళ్ళీ డెత్. వింటున్నారా? అందుకని చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటారంటే ఆయన 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 ఎందుకు వచ్చారు? యూనో చెప్పాను మీకు ఇదివరకు. చైతన్య మహాప్రభు అంటే కలియుగంలో కృష్ణ అవుతారు. హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేయండి, కృష్ణ భక్తి సాధన చేయండి, సాధన తినండి, మిమ్మల్ని విల్ టేక్ యూ బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. మీరు మిమ్మల్ని కృష్ణలోకం తీసుకెళ్తాం. ప్రభుపాద మ్యాగజైన్ మొదలు పెట్టారు. ఏం మ్యాగజైన్? బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. ప్రభుపాద ఒక బిజినెస్ మ్యాన్. 20 ఏళ్ళు అమెరికాకి వచ్చే ముందు బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఉత్తరం రాస్తారు. ఈ జీవితం అయిపోయిన తర్వాత నేను కృష్ణలోకానికి వెళ్తాను, నాది గోలోక బృందానికి వెళ్తానని నాకు తెలుసు, నాతో పాటు మిగిలిన వాళ్ళు కూడా తీసుకెళ్తాను. అందుకని ఒక స్పిరిచువల్ రెవల్యూషన్, ఒక విప్లవం, ఆధ్యాత్మిక విప్లవం స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. నా ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయండి అని చెప్పి ప్రభుపాద బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఒక లెటర్ రాస్తారు 1950లో. నో రెస్పాన్స్. కానీ ప్రభుపాద మెల్లిగా తర్వాత సన్యాసం తీసుకుని అమెరికా వచ్చి జనాలందరి చేత చెడు లోట్లని మానిపించి హరే కృష్ణ మంత్రం చేయించి వాళ్ళందరినీ మీరు 16 రౌండ్లు జపం చేయండి, హరే కృష్ణ భక్తి, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మిమ్మల్ని నేను కృష్ణలోకాన్ని నేను తీసుకెళ్తాను. ప్రభుపాద పరంపదించే దగ్గర 43 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ప్రభుపాద చెడు అనిపించారు, ఇల్లిసిట్ సెక్స్ రిలేషన్షిప్స్ అనిపించారు, ఇంటాక్సికేషన్ ఆల్కహాలిజం అనిపించారు, మీట్ అదేంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్లాటర్ అది మానిపించి ప్రసాదం తినడం నేర్పించారు. బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాన్సెప్ట్ తీసి పెళ్లిళ్ళు చేశారు. చేస్తే వాళ్ళందరూ భార్య పిల్లలతోని ఈ హరే కృష్ణ ఆందోళనం, హరే కృష్ణ ఉద్యమంలో జనాలు జాయిన్ అయ్యి సాధన చేసి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ 2 రోజుల ముందు చనిపోతుండగా గోలోక బృందావనంలో నాకు కృష్ణుడికి రిలేషన్షిప్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయ్యి కృష్ణలోకి వెళ్ళిపోయిన కేసులు కోకొల్లలు. అంతేగాని ఇదేం టైం పాస్ భగవద్గీత క్లాస్ కాదు. మీకు సిన్సియర్గా అర్థమైంది. మీరందరూ మనందరం ఇండియన్స్ వల్ల ఇందులో ఇదే అమెరికా ప్రభుపాద హిప్పీలకి, డ్రైవర్లకి, ముస్లింలకి, క్రిస్టియన్స్కి, జ్యూస్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇండియన్స్ కింద పోయించేది. అవునా కదా? అవును ప్రభుజీ. అందుకని సాధన చేయండి అంటాం నేను. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. పొద్దున గంట, సాయంత్రం గంట. స్టార్ట్ విత్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ కామెంట్? బేసికల్ గా మాయలోంచి బయటపడమే, బయటపడి కృష్ణుడి తాలూకా కృపకి పాత్రలు అవడం ధ్యేయం. సరే ఎప్పుడు వెనక్కి వెళ్తాను, బాగానే ఉంది. మరి ఇక్కడ సంగతి ఏంటి? అరే యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ బెటర్. సత్వగుణంలోకి వస్తారు, డెసిషన్ మేకింగ్ బెటర్ అవుతుంది, డిప్రెషన్లో ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండవు, రిలేషన్షిప్స్ బెటర్ అవుతాయి, యువర్ లైఫ్ విల్ ఇంప్రూవ్ హియర్ ఆల్సో. ఎనీ క్వశ్చన్ ఆర్ కామెంట్? బాగుంది ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాకు ఇంకొంచెం హెల్ప్ కావాలి ప్రభుజీ. మామూలుగా డైలీ లైఫ్ లో మనం ఏదో పొద్దున లేచి పూజ చేసుకుని తర్వాత ప్రసాదం పెట్టి మేము వర్క్ కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ ఏదో వీలైతే పూజ చేసుకుని ప్రసాదం పెట్టి తింటాం, భోజనం చేస్తా ఉంటాం. ఇట్లాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వర్క్ కెళ్ళి పిల్లలు కాలేజ్ కి స్కూళ్ళకి వెళ్ళి వచ్చే ప్రాసెస్ లో ప్రాక్టికల్ గా మనం మహామాయ నుంచి యోగమాయలోకి వెళ్ళడానికి దారులు ఎన్ని ఉంటాయి ప్రభుజీ? మనం ఏది ఫాలో అవుతే మనము ఫాస్టెస్ట్ రూట్ టు యోగమాయ? వెరీ వండర్ఫుల్, చాలా మంచి ప్రశ్న. యాక్చువల్గా మీరు విన్నారు లేదో, చాలా వినండి.
వీడు ఇక్కడ ఫ్లూట్ పట్టుకుంటున్నాడు. somebody please mute. పొజిషన్లో కృష్ణ అన్నాడు. సో కృష్ణ సాయిత్వం ప్రభుజీ ఓకే, సో అదేంటంటే బాగా మంచి ప్రశ్న ప్రభు. మీరు పొద్దున లేచారు ప్రభు, లేచిన తర్వాత అరగంట బాత్రూమ్కి వెళ్ళి స్నానం చేసి శరీరానికి అడిగారు, బయటకు వచ్చి పూజకి మేము చేసే మంత్ర ధ్యానం అంటాం, మేము మంత్ర మెడిటేషన్, హరే కృష్ణ మంత్రం మీద ఎవరైతే సీరియస్ గానే వాళ్ళు 2 గంటలు చేస్తారు. మేమేంటంటే మీరు హాఫ్ అన్ అవర్తో మొదలు పెట్టండి, మీరు పూజ చేయండి, తప్పేం లేదు. దానికి యాడ్ చేయండి. ఎందుకంటే నారాయణోపనిషత్తు ఏమంటుందంటే కలవు తద్ హరికీర్తనత్, కలియుగంలో ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి మార్గం కీర్తన, హరినామస్మరణ, కృష్ణనామస్మరణ. అందుకని చెప్పి హరే కృష్ణ మంత్రం ఏం చేస్తామంటే ఒక మాల తీసుకుని ఒక అరగంట 2 hours కష్టం మొదట్లో చేయడం. సో ఒక అరగంట సేపు, అరగంట బాత్రూంలో స్పెండ్ చేస్తారు, అరగంట బయట. దీనికి రూల్స్ లేవు, యూనో ఎక్కడ స్నానం చేయక్కర్లేదు, రూల్స్ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఏం తత్రార్పిత నియమిత స్మరణే కాల, రూల్స్ అయితే లేవు. సో ఇందుకే పాయింట్ ఏంటంటే మీరు అరగంట మంత్రజపం చేస్తాం, కానీ మైండ్తో యుద్ధం, బ్యాటిల్ యాక్చువల్ ఇది. మూల కూర్చొని సిన్సియర్గా జపం చేసిన తర్వాత మీరు పూజ చేసి వెరీ గుడ్. సో వండిన నైవేద్యం, ప్రసాదం నైవేద్యం, దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టి ఆ ప్రసాదం ఆఫీస్ తీసుకెళ్తే బై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ ఫుడ్ టు కృష్ణ యువర్ 9 to 5 జాబ్ బికమ్స్ భక్తి అండి. ఎందుకంటే మీరు డబ్బు సంపాదించాలి, మీ ఇంటికి మార్టిగేజ్ కట్టాలి లేదా రెంట్ కట్టాలి. సో ఎందుకు మీ ఇల్లు కాదు, కృష్ణుడు ఉన్న ఇంట్లకి మార్టిగేజ్ కట్టాలి, కృష్ణుడి తాలూకా భగవంతుడికి నైవేద్యం సమర్పించాలి, నైవేద్యం పెట్టాలి అంటే దానికి డబ్బులు కావాలి, రైట్? అందుకని భగవంతుడు నైవేద్యం పెట్టడం ద్వారా భగవంతుడి ఇంట్లో, మీ ఇంట్లో పిక్చర్లు ఉన్నాయి. సో ఇది కృష్ణుడు ఇల్లు అనుకుంటే అనుకోవడం ద్వారా సిన్సియర్గా 9 to 5 జాబ్ భక్తి అవుతుంది. మీరు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి నా భార్య నా పిల్లలు అనుకోకుండా కృష్ణుడు ఇచ్చిన భార్య పిల్లలు అనుకుని వాళ్ళకి మీరు జెన్యున్ గా సేవ చేస్తే 6 to 10 o'clock అది కూడా భక్తి అవుతుంది. సో మీరు పడుకునేటప్పుడు ఈ శరీరానికి రెస్ట్ ఇస్తే రేపు పొద్దున్న ఐ కెన్ డూ ద సేమ్ సర్వీస్ టు కృష్ణ టుమారో అని చెప్పి పడుకుంటే ఆ నిద్ర కూడా భక్తి అవుతుందండి. అందుకని అమృత బిందోపనిషత్తు ఏమంటుందంటే మనస్సే బంధానికి, మనస్సే మోక్షానికి కారణం అని చెప్తుంది. అందుకని మీరు అంటే మా అందరికి గురువులు ఉన్నారు, సో గురువు ఉండాలి యాక్చువల్గా. అండ్ ఇట్స్ లాంగ్ వే ప్రాసెస్, కానీ అట్లీస్ట్ సాధనతో మొదలు పెడితే, ఒక సిన్సియర్ ప్రాసెస్ మొదలు పెడితే, చెప్పాను మీకు నేను మాది భక్తి యోగం ప్రాసెస్, సో చిన్న పావులార్ధ రూల్స్ ఉంటాయి. అలా చేస్తే మీ జీవితం ఏమవుతుందంటే ఒక 2 train tracks అన్నమాట. ట్రైన్కి 2 ట్రాక్లు ఉంటాయి, గురుకృప, కృష్ణుడి కృప. అలా మీరు వెళ్ళిపోతే మీరు జీవితం ఎండ్లో యూ లెట్ ఇన్ ద పర్ఫెక్షన్. ప్రభుజీ మీరు అన్నట్లుగా మనము అది తలుసుకోవడం వల్ల మనం కాన్షియస్ లో ఉంటామని అంటున్నారు కదా మీరు. అంటే ఆ కృష్ణుని ఎల్లప్పుడూ మనం ధ్యానం అనే కాకుండా ఇది ఏది చేసినా ఇది కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ చేస్తే ఆ కాన్షియస్నెస్ క్రియేట్ అవుతే, ఆ కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటే ఏది చేసినా కూడా అది దేవుడికి అర్పించినట్లే అని మీరు చెప్పడం కదా ప్రభుజీ. ఇస్ ఇట్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్? ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ రైట్. కానీ ఇప్పుడు మీరు వర్క్ లో ఉన్నారండి, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో ఉన్నాయి, లేదా స్టఫ్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ టైంలో కృష్ణుడు గుర్తురాడు, అవునా కదా? ఆఫీసులోకి వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడు గుర్తురావడం కష్టం. కొన్నిసార్లు నేను కూడా వర్క్ చేశాను. కానీ మీకు వచ్చిన ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారండి, సాటర్డే సండే ఏం చేస్తున్నారు? మీరు ఏం చేస్తున్నారు? భగవద్గీత వింటున్నారు, ప్రచారం ట్రై చేస్తున్నారు, అంతేగాని చెడు అలవాట్లకి వెళ్ళట్లేదు. సో మీరు ఎంత చెడుకి వెళ్ళకపోతే అంత యువర్ కృష్ణ కాన్షియస్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మీ పిల్లలు ఉన్నారు, మీ భార్య పిల్లలు, వాళ్ళిద్దరికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? భగవద్గీత నేర్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. మీరు భగవద్గీత ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, మీరైతే పక్క వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ విధంగా వర్షిప్ అవ్వాలంటే మీ తాలూకా డబ్బులతో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీ డబ్బుల్ని ఎలా వాడుతున్నారు, అదొకటి. మీ రోజుని ఎలా వాడుతున్నారు, 2. మీరు మీ వర్క్ అయిపోయి, మీ ఆఫీస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరేం చేస్తున్నారు, 3. ఈ 3 డిసైడ్ చేస్తాయి మీ వర్క్ భక్తి యోగం అనా కాదా అన్నది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు డెవోటీస్ ఉన్నారు,
సాయంత్రం ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తారు? ఓకే, పొద్దున 1 గంట జపం చేస్తాం, సాయంత్రం 1 గంట జపం చేయాలి. ఓకే, జపం అయిపోయింది. ఓకే, భాగవతం చదువుదాం. భార్య భర్త కూర్చొని భాగవతం చదువుతారు. యూనో, సో వీకెండ్ వచ్చింది, టెంపుల్కి వెళ్ళి టెంపుల్లో గార్లెండ్స్ చేద్దాం, లేదంటే టెంపుల్లో లేదా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం, భగవద్గీత బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. లేదు మేము చాలా మంది గృహస్థస్ కూడా క్లాసులు ఉంటాయి, భగవద్గీత క్లాసులు ఉంటాయి. సో మీ జీవితం ఏంటంటే యూ స్పిరిచువలైజ్ ఇట్, యూ కృష్ణైజ్ ఇట్, అదనమాట. సో భగవద్గీత సతతం కీర్తయంతమం యతంతశ్చ దృఢవ్రత. సో మీరు ప్రతిదీ కృష్ణ, మీరు ఇందాక మంచి మాట అన్నారు, కృష్ణార్పణం అనే మాట అన్నారు, వెరీ గుడ్. సో ఏం జరిగిన కృష్ణార్పణం, యూనో, అంటే ఏదో బార్కి వెళ్ళి కృష్ణార్పణం కాదు, అది మళ్ళీ తప్పు, యూనో. సో అందుకని ముందు ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి. సో ధర్మాన్ని నిలబెట్టి, సో ఆయన తలగా భగవంతుడి తలగా రూల్స్ ని స్ట్రిక్ట్ గా పాటిస్తూ వెళ్తే ఎస్, అది భక్తి యోగం. సరేనా? థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఎనీ అదర్ దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది హోల్ థింగ్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఉంది ప్రభుజీ. ఎప్పుడు దేవుడి కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటేనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది అనుకుంటాం. అవును అవును. థ్యాంక్ యూ. నైస్ క్వశ్చన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? Let then we'll end it. Sarena, I will end it here. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. నమస్కారం ప్రభుజీ. Dandavat pranams. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji.